ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਲੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਲੀਆ ਕੇ आई। उन्होंने अपने विचार रखे और चल रहे किसानी अंदोलन दे विच एकजुट होकर सारे आपस ਵਿੱਚ सहयोग करन और आशियां ਨੂੰ सुनते हुए और आने वाली समस्याओं ਦੇ ਵਿੱਚ विचार विमर्श किया। तो आइए देखते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पलिया ਤੇ दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਾਲੀਓ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀਆਂ ਹੋਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ और मुसलमान दोवें मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक बहुत बढ़िया कि उपराला अज ढाई फुट जो सारी जगहों स्टार्ट होया, उन्होंने अगे भी यही किया कि तुसी एक नवी पछाण दवाई आ सिख कौम में। सेवा के भाव जोड़े आई आ, चाहे रवि सिंह जी हो, आप जी दिल्ली में जो काम किए लॉकडाउन भी, दूजे टाइम्स के भी, इस वे भी, चाहे वो बसा की सेवा होए, चाहे लोगों को मोटिवेट करने की गल होए, लंगर की गल होए, इस लिए आप जी के और पूरी कमेटी के बहुत बहुत धन्यवादी और आभारी हाँ कि आप जी ने एक ऐसी सोच शुरू की जिससे साड़ी पहचान बदली है, सिख कौम की पहचान बदली। वो लिए आप जी मिलजुल के उपराला बेसिकली देखो, कोई उपराला संगत के सहयोग ना होता, जिससे संगत सहयोग होती है वो उपराला कामयाब हो जाता है। गुरु साहब ने अपने सारे पर बड़ी किरपा की, सानू इस गल की खुशी है कि देखो अपनी कम्यूनिटी साढ़े एक टारगेट असी जिस तरह इन्होंने गल की, असी भी इस तरह इस वे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मैं कहूँगा देश का सब तो बड़ा डिजिटल प्लेटफार्म है साढ़े को, जिससे असी हज़ारां वीडियो धर्म दीयां जानकारियाँ, इतिहास दीयां, साढ़े सिख जरनैलों दीयां, सिख पिछोकड़ दीयां, गुरु साहिबाना दियाँ, गुरु के महल, इस तरह असी करके 4-4 3-3 4-4 मिनट में बहुत वीडियो पता नहीं थोड़े भी कभी अपडेट की तो असी सारी वीडियो पा इस तरीके असी लाइव से देखो असी ये फर्क लिया कि असी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी असी नौजवानों की साड़ी बड़ी टीम असी ये जरूर मैं फर्क लिया कि अज ना देश के अंदर कितने भी लोड़ पैंदी है तो असी डट के खड़े होंगे। उन्होंने एक सिक्योरिटी जरूर रखनी, शासन में इस गल का डर आ भी ये खड़े ने, बंदा तो अपना हाथ पैर ही मार सकता। बाकी कृपा तो गुरु साहब नहीं करनी होती, वरना किसी से भी नहीं हो सकती। तो स्वाभाविक तौर पर हर बंदा अपना हाथ पैर मारता, पर यह सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र स्थान पर साड़ा दफ्तर है गुरुद्वारा काबगंज साहब। जो जी अरदास करके उस चले हैं, यकीन मनियो जी कभी पिछे मुड़ के देखना नहीं, कभी पिछे मुड़ के देखना नहीं पिया। हाँ, एक फर्क जरूर आ कि साड़ा सिर्फ पैशन है काम का, साढ़े जिन्नी साड़ी टीम है ना, साढ़े सारे पैशन आ। देखो गुरुद्वारा साहिबाना के प्रबंध तुसीं भी सब ने चलाए ने, इस तरह ही उत्थे भी इस तरह ही है, लेकिन साढ़े क्योंकि इलैक्टेड बॉडियां ने, पोलीटिकल एफिलिएशनस ने, तो किते ना किते हरेक का कोई ना कोई किसी न किसी पासे इंटरस्ट रहिंदा है। लेकिन जो सानू मौका मिले ना जी, देखो अज देश की सब तो सस्ती दवाइयां दुकान आप चला रहे हैं, देश का सब तो सस्ता
MRI CT ਸਕੈਨ ਡਾਇਲਿਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਕਤ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 100 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ IAS IPS ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਾਉਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ IAS IPS ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾੜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ IAS ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਨਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IAS ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਕਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ IG ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਉਸ ਰਾਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਤੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਾਰ ਉਤਾਰੋ ਕੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੋਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਚ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦੇਖੋ ਉਹ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ SIT ਬਣਵਾਈ SIT 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਖੁਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸ 1 ਸਾਲ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਵਾਇਆ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨੇ ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ HM ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਿਲ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਟੁੱਟਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੜਕੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੋ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਗੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 16 ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 16 ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 40 ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 40 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਕਣਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਐਸ ਜੀਓ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਨ SP ਆਏ DM ਆਏ IG ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੰਜੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ BSP ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸਿਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਛੂਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਪਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮਹਿਵਾਗੰਜ 'ਚ ਹੋਏ ਉੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਡੇ ਕੋਈ ਬਾਜਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰਾਈਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਾਜਪੁਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1.5% ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 149 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਫਿਰ ਐਸਡੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਸਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੀਓ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਆਈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਣ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 1,27,000 ਕੁਇੰਟਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 1,29,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੱਕੀ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਪੀ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ DM IG ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਧਾਨ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ MSP ਡੈਲਿਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ DM ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕਾਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਕਿਆ MSP ਅਜੇ ਤਾਂ C2 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਖੜੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ MSP ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ MSP 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ MSP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, C2 ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਮੌਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣਨਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਖੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਝੋਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, VM ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਗੂਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੋਂਗੇ ਨਾ, ਕੁਰਮੀ ਕੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੀ, ਦਲਿਤ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਫਾਰਮਰ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ UP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ? ਉੱਥੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।